الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان ليلة النصف من شعبان يغفر الله لعباده إلا لمشرك أو مشاح، وفي رواية أو قاتل نفس، وفي رواية إلا العاق. أخرجه البيهقي في شعب الإيمان والبزار. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ليطلع في ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاح. وعن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان ليلة النصف من شعبان اطلع الله إلى خلقه فيغفر للمؤمنين ويملي للكافرين ويدع أهل الحقد بحقدهم حتى يدعوا. وقال عطاء بن يسار: ما من ليلة بعد ليلة القدر أفضل من ليلة النصف من شعبان، يتنزل الله تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا فيغفر لعباده كلهم إلا لمشرك أو مشاجر أو قاطع رحم. وورد أيضا يا عباد الله أنه يستجيب الله في تلك الليلة الدعاء من الداعين، ويعطي الكثير للطالبين والسائلين والراغبين. فعن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان ليلة النصف من شعبان نادى مناد: هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه، فلا يسأل أحد شيئا إلا أعطي إلا زانية بفرجها أو مشرك. وقد قال الإمام الشافعي رحمه الله: بلغنا أن الدعاء يستجاب في 5 ليال: ليلة الجمعة والعيدين وأول رجب ونصف شعبان. فينبغي يا عباد الله أن نتفرغ في تلك الليلة للذكر والدعاء. يقول الحافظ ابن حجر العسقلاني: روى الخلال في كتاب فضل رجب له من طريق خالد بن معدان قال: 5 ليال في السنة من واظب عليهن رجاء ثوابهن وتصديقا بوعدهن أدخله الله الجنة: أول ليلة من رجب يقوم ليلها ويصوم نهارها، وليلة الفطر، وليلة الإضحى، وليلة عاشوراء، وليلة النصف من شعبان. ويقول ابن رجب الحنبلي رحمه الله: فينبغي للمؤمن أن يتفرغ في تلك الليلة لذكر الله تعالى ودعائه بغفران الذنوب وستر العيوب وتفريج الكروب، وأن يقدم على ذلك التوبة، فإن الله تعالى يتوب فيها على من يتوب. فالتفرغ في تلك الليلة جماعات أو فرادا من عادات العلماء في غابر الأزمان ودأب الصالحين في زمن السلف الصالح المعروف بالخير والإيمان. يقول المؤرخ محمد بن إسحاق الفاكهي في كتابه أخبار مكة: كان أهل مكة فيما مضى إلى اليوم إذا كان ليلة النصف من شعبان خرج عامة الرجال والنساء إلى المسجد فصلوا وطافوا وأحيوا ليلتهم حتى الصباح بالقراءة في المسجد الحرام حتى يختموا القرآن كله ويصلوا، وأخذوا من ماء زمزم تلك الليلة فشربوه واغتسلوا وغسلوا به عندهم للمرضى يبتغون بذلك البركة في هذه الليلة. فينبغي علينا يا عباد الله أن نستعد لهذه الليلة بالتوبة والاستغفار من جميع الذنوب ونبذ المشاحنة والعداوة وإدخال التسامح والحب والعفو بيننا البين. وفقنا الله لذلك وسلك بنا أحسن المسالك وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. يقول الله تبارك وتعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وقال عز من قائل كريم: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب
دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، وثبتنا على الصراط المستقيم، وأجارنا من خزيه وعذابه الأليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المؤمنين، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم والبر الكريم. الحمد لله القوي سلطانه، الواضح برهانه، المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جل شأنه، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، كان أحسن الناس خلقا وخلقا، وأهداهم إلى مكارم الأخلاق طرقا، كان خلقه القرآن وشيمته الغفران، ينصح للإنسان ويفصح في الإحسان، يعفو عن الذنب إذا كان في حقه وسببه، وإذا أضيع أمر الله لم يقم أحد لغضبه، من رآه بديهة هابه، ومن خالطه معرفة أحبه، يقول الحق ولو كان مرا، ولا يضمر لمسلم غشا ولا غرا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله، عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وأصحابه وأحبابه ومن والاه. أما بعد، فيا عباد الله، إني أوصيكم ونفسي المذنبة أولا بتقوى الله. يا عباد الله، كتنش قناتوች በኋላ ከተከበሩ ሌሊቶች አላህ ጋር ትልቅ ደረጃ ካላቸው ምሽቶችና ሌሊቶች ውስጥ አንዱን እንቀበለዋለን። 15ኛው ንስፍ ሚን ሻዕባን፣ የሻዕባን 15ኛዋ ሌሊት በአላህ ፍቃድ ቀጣይ ሰኞ ለማክሰኞ የምትሆነው ሌሊት ላይ ያጋጥመናል። እቺ ሌሊት አላህ ጀለ ጀላሉ ጋር ደረጃዋ ከፍ ያለ የላቀች የከበረች ሌሊት ናት። በዚህ ሌሊት ላይ የሚወርዱ የሚሰጡ ከአላህ ጀለ ጀላሉ ዘንድ የሚመጡ ልዩ ልዩ የሆኑ ስጦታዎችና መሃርታዎች፣ ረሕመቶች፣ እዝነቶች ይፈሳሉ። በዛች ሌሊት ላይ ባለፈውም እንደጠቀስነው የእድሜም ኒዕማ የሪዝቁም ኒዕማ የሚሰጥበትና የሚወሰንበት ትላልቆች መላኢካዎች በእያንዳንዱ ነገር ላይ የተወከሉ መላኢካዎች የዓመቱን ውሳኔና የአላህን ጀለ ጀላሉ ፍርድ የሚቀበሉበት፣ ዑለማዎቹም ሰይዳችንም ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንዳስተማሩት ሰሓባዎቹም ታቢዕዮቹም አልቀዋት ከዚህ ገፍላ ላይ ከወደቅንበት ዘመን በፊት የነበሩ ዑለማዎችም ጭምር ያችን ሌሊትን ልዩ አድርገው ዓለሙ ላይ አጠቃላይ በልዩ መልክ የሚያሳልፉባት ውድ የሆነች ሌሊት ናት እየመጣችልን ያለችው። በዛች ሌሊት ላይ ያህል ኸይርን ያላገኘ ኒዕማውን ያላገኘ እሱ ነው የተከለከለ እድለ ቢስ ማለት። አላህ አያድርገን፣ ከዛም ነገር አላህ ይጠብቀን። ልክ እንደዛውም ደግሞ የዛችን ሌሊትን ኸይርን እንደነገሩን ሁሉ ሰይዳችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በዛች ሌሊት ላይ ካለ ኸይርና ኒዕማም ደግሞ የሚከለከሉ የሚጋረዱ ያ ነገር የማይደርሳቸው ሰዎችንና ወንጀለኞችንም ነግረውናል። ስለዚህ ትልቁ ዓላማችን ማድረግ ያለብን ከዛች ሌሊት በፊት እንደነዚህ አይነት ጸባዮች፣ አኽላቆች ካለብን ከላያችን ማንሳት። ስለዚህች ሌሊት ፈድልና ችሮታ ሲናገሩ ረሱላችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ኢማሙል በይሀቂ እና ኢማሙል በዛር በዘገቡት ሐዲስ ላይ ምን ይላሉ? ኢዛ ካነ ለይለቱ ኒስፍ ሚን ሻዕባን፣ የሻዕባን የአጋማሿ ሌሊት ላይ የሆነች ጊዜ እኮ ያቺ ሌሊት የደረሰች ጊዜ አላሁ ተዓላ ጀለ ጀላሉ የግፊሩ ሊዕባዲህ ለባሪያዎቹ ሁሉ ይምራቸዋል። አላህ ጀለ ጀላሉ ከውኑ ሁሉ
በተለየ መልኩ ደግሞ ተጠያቂነት ያለበት የሰው ልጅ የአላህ ባሪያ ነው። ሁሉም ለሁሉም ይማራል አሉ ረሱላችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ለባሪያዎቹ ኢላ ብለው ሁለት ሰዎችን አወጡ በዚህ ዘገባ ላይ። አንደኛው ማን ነው? ሙሽሪክ፣ በአላህ ላይ ያጋራ የአላህ ባሪያ ነው። ወደደም ጠላ የአላህ ባሪያ ነው። ባይገዛው የአላህ ባሪያ ነው። ነገር ግን እሱ ሲቀራል ሙሽሪክ በአላህ ላይ ያጋራ እሱን አላህ አይምረውም ማለት ነው። ከዛስ አው ሙሻሂኒን ሻህና ያለበት ጥላቻ ያለበት ከአንድ ወንድሙ ጋር ጥል ላይ ያለ የተቆራረጡ ስምምነት ላይ የሌሉ ያን ነገርን አፉ እስካላስባለና ይቅር እስካልተባባሉ ድረስ ያቺ ሌሊት ላይ ከዛ ረህማ ከዛ መግፊራ ይጋረዳሉ አሉ። አው ቃቲል ነፍስ ወይም ደግሞ ነፍስን የገደለ ሩህን ያወጣ እዛ ላይ የተሳተፈ ወደ አላህ ተውበት ያላደረገ ያልተመለሰ ኢላ العاق ጭማሪ ሲናገሩ አባት እናቱን ሐቅን ያልጠበቀ የአባት እናቱ ሐቅን ባለመጠበቅ የነሱ ቀልብ ያለበት የነሱ ቀልባቸው የተሰበረበት ክብራቸውን ያልጠበቀ ሐቃቸውን ያልጠበቀ ይሃም ከዚሁ ረህመቱ ከሚጋረድበት ዑለማዎቻችን ሲናገሩ ከሙሽሪክ ጋር ካፊር ከሚባለውና ዘላለም ጀሃነም ከሚቀጣው ከሱ ጋር አንድ ላይ አድርጎ እነዚህ ወንጀለኞችን ማምጣታቸው ራሱ በቂ የሆነ ውድቀት ነው፣ በቂ የሆነ ክስረት ነው። ፈከይፍ ደግሞ በዛች ሌሊት ላይ ከዛ ሁሉ ኒዕማ ሲጋረድ አላህ ይጠብቀን። ለየጠሊዑ ፊ ሌይለት ኒስፍ ሚን ሸዕባን በሌላ ዘገባቸው ላይ ረሱላችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አላህ ጀለ ጀላሉ ልዩ የሆነ መመልከትን ይመለከታል ባሪያዎቹ። በዛች ሌሊት ላይ አላህ ባሪያዎችን ይመለከታል ሲሉን ሁልጊዜ ያያቸዋል እኮ ከሱ እይታ ውስጥ ወጥተን አናውቅም። ነገር ግን በዛች ሌሊት ላይ የራህመት የእዝነት የማላቅ የመስጠት እይታን መመልከትን ይመለከታቸዋል። ልዩ የሆነ መመልከት ልዩ የሆነ የራህመት እይታን ያያቸዋል በዛች ሌሊት ላይ ፈየግፊሩ ሊጀሚዕ ኸልቂሂ ለፍጥረታቱ ሁሉ አላህ ጀለ ጀላሉ ይምራል። ይሃ በአላህ ላይ ያጋራ ሲቀር በሱና በወንድሙ መሃል ላይ ጥላቻ ያለበት ሲቀር ይላሉ ኢብኑ ማጃህ በዘገቡት በሌላ ዘገባ ነው። ሰይዲ አቢ ሰዕለበተ አልኹሸኒ በዘገቡት ሐዲስም ልክ እንደዛው ምን ይላሉ? ያቺ ሌሊት ላይ የሆነች ጊዜ አላህ እኮ ወደ ኸልቁ ይመለከታል፣ ልዩ የሆነ እይታን ያያል። ፈየግፊሩ ሊልሙእሚኒን ለሙእሚኖች አላህ ጀለ ጀላሉ ይምራል። ትላልቅ ወንጀሎች የሚማሩበት ልዩ የሆነ ሌሊት ናት ማለት ነው። ወዩምሊ ሊልካፊሪን ካፊሮችን በአላህ ላይ የካዱትን ያቆያቸዋል። ለቀጣዩም ያቆያል አላህ ጀለ ጀላሉ የሚያቆየው። ወየድዑ አህለል ሒቅዲ ሊሒቅዲ የጥላቻ ባለቤቶች ልብ ላይ ቆሻሻ ያለባቸው እርስ በርስ የነዛን ባለቤቶችን ለጥላቻቸው ይተዋቸዋል። ጥላቻቸውን እስኪተው ድረስ ለጥላቻቸው ይተዋቸዋል። ከዛ ኸይር ይጋረዳሉ፣ ይከለከላሉ። በጥላቻቸው ምክንያት ያን ነገርን እስከሚተውት ድረስ ይላሉ። ሰይዲ ዓጣ ኢብን የሳር ሚን ኪባር ታቢዒን የሰሓባዎች ደረሳ ከነበሩት ውስጥ በታቢዒ ዘመን ላይ ነበሩ። ምን ይላሉ? ከሌይለተል ቀድር ቀጥሎ አላህ ጋር የበለጠ ልትከጀል የሚገባ ሌሊት እቺ ሌሊት ናት። የ15ኛዋ ሌሊት ከሌይለተል ቀድር አላህ ይወፍቀን። ከዛች ሌሊት አላህ ወፍቆት የቆመና በዛች ሌሊት ላይ ኸይርን ያገኘ ትልቅ ደረጃና ክብር ነው። ከሱ ቀጥሎ ያለ ሌሊት የሚከጀልባት ሌሊት ብትኖር ለይለተ ኒስፍ ሚን ሸዕባን ነው። አላህ ጀለ ጀላሉ እኮ ባሪያዎቹ ጋር ቅርብ ይሆናል፣ ይቀርባቸዋል፣ ልዩ የሆነ እይታን ያያቸዋል። ከዛም በኋላ ለባሪያዎቹ ሁሉ ይምራል። ሙሽሪክ ሲቀር በአላህ ላይ ያጋራ አላህ ይጠብቀን፣ ኻቲማችንንም አላህ ያሳምርልን። ሙሻሂን በሱና በወንድሙ መሃል የሆነ ጥላቻና ችግር ያለ የተቆራረጠ ልክ እንደዛውም ደግሞ አው ቃጢዕ ረሂም ዝምድናውን የቀጠለ ከአባት ከእናት ደግሞ ከፍ ብሎ አባት እናቱ ጋር ደስተኛ ሊሆን ይችላል። ነገር ግን ዘመድን ይቆረጣል፣ ከዘመድ ጋር የተቆራረጠ ይሃ ሲቀር ብለው ተናግረዋል። በዛች ሌሊት ላይ ዱዓ ሙስተጃብ ይሆንበታል። ረሱላችንም ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሐዲሳቸው ላይ ያቺ ሌሊት የሆነች ጊዜ ገና ከመጀመሪያው ሌሊት ተጣሪ መጣራት ይጀምራል። መሃርታን የሚጠይቅ አለ ወይ ልማረው፣
ሐጃ ያለው ጠያቂ ያለ ወይ ልስጠው ብሎ አላህ ጀለ ጀላሉ ተጣሪን እንዲጣራ ያደርጋል። ፈላ የስአሉ አሐዱን ሸይአን በዛች ሌሊት ላይ አንድም ሰው አንድን ነገር አይጠይቅም ቢሰጠው እንጂ። ይሃ ሲቀር፣ ሙሽሪክ ሲቀር፣ በሱ ጥላቻ ያለው ሲቀር፣ ዝሙተኛ ስትቀር፣ ዝሙት ላይ ያለች በዛ ነገር ላይ የተጨማለቀ ሲቀር፣ እነዛን ሁሉ አላህ ጀለ ጀላሉ ይመራቸዋል። ይሄ ፈድል ይሄ ችሮታ ከሶስት ከአራት ቀናት በኋላ ይመጣል። ያህን ፈድልን ማምለጥም ያለበት ሊያመልጠው የሚገባ ማንም ፍጡር መኖር አልነበረበት። ላኪን ገፍላ ላይ አላህ ያን ቃል ከፍ ያድርገን። ነገር ግን ይሄን ኒዕማና ይሄን ፈድልን የማግኘት እድሉ እየመጣልን ነው። ወፍቆን አላህ ያችን ሌሊት ከመጣች ያችን ሌሊትን በዒባዳ በዚክር ቁርአን በመቅራት ሙተፈሪግ ሆኖ ከሌላ አሽጋልና ከሌላ ስራ ነገር ራሱን አርቆ ያችን ሌሊት ለአላህ መስጠት በተለየ መልኩ ማሳለፍ የተወደደና ሸሪዓችን ላይ ትልቅ ደረጃ ያለው ነገር ነው። ሐታ ዑለማዎቹ ሲናገሩ ሰይዲ ኢማም ሐፊዝ ኢብኑ ሐጀር አልዐስቀላኒ ሲናገሩ ምን ይላሉ? አልኢማሙ አልኸላል ዘግበውልናል ሐዲስን 5 ሌሊቶች አሉ በዓመት ውስጥ 5 ሌሊቶች አሉ። እነዛን 5 ሌሊቶች ጠብቆ ያችን ሌሊቶችን በኸይርና በጥሩ ነገር ያሳለፈ አጅራቸውንና ውስጥ ላይ የሚገኘውን ምንዳን ከጅሎ በጥሩ ነገር ያሳለፈ በዛች ውስጥም የሚሰጠውን ነገር ይሰጣል የተባለውና ቃል የተገባውን ነገርን አምኖ ልቡ ላይ እርግጠኛ ሆኖ እነዛን ሌሊቶችን የተጠቀመባቸው አድኸለሁ ላሁ ልጀና ጀነትን አላህ ያስገባዋል። ይህን ነገርን አጥብቆ በዓመት ውስጥ 5 ሌሊቶችን እነዛን የጠበቃሉ። የመጀመሪያው አወል ሌይላ ሚን ረጀብ ከረጀብ የመጀመሪያዋ ሌሊት አለፈች። ረጀብን ጨርሰን ሻዕባን አጋማሽ ላይ እየደረስን ነው። ይሃ የረጀብ የመጀመሪያዋ ሌሊት አለ። ልክ እንደዛውም የዒድ አልፊጥር ሌሊት የዒዱ የረመዳን በኋላ የሚያጋጥመን ዒድ ልክ እንደዛውም የአረፋን ዒድ የዒዱን ሌሊት በዛ ኸይር ማሳለፍ 10ኛው ቀን ሙሐረም ለይለት ዓሹራ የተባለው ያችን ሌሊት ማሳለፍ ወለይለት ኒስፍ ሚን ሻዕባን 5ኛዋ ደግሞ አሁን ከቀናት በኋላ የምትመጣለን የ15ኛዋ ሌሊት የ15ኛው ሻዕባን ሌሊት ያችን በዒባዳ በኸይር ነገር ያሳለፈ ያህን ነገርም ዓመት ለዓመት አጥብቆ የያዘ በየዓመቱ ይሄ ጀነት መግባቱ ምንም ጥርጥር የለውም። ለምን ያህን ሁሉ ኒዕማ ፈሶበታል፣ ኸይሩ ፈሶበታል። ዱዓው ሙስተጃብ ሆናል። በዛች ሌሊት ላይ የሚገኝ ነገራቶች ሁሉን እያገኘ ስለሆነ ወለሃዳ አንድ ሙእሚን የተባለ ያችን ሌሊት ለአላህ መስጠት ሌሊቶችን ኢሕያ ማድረግ ሌሊቶችን በዒባዳ ማሳለፍ ይላሉ ዑለማዎች። ትንሹ ደረጃን የሚገኝበት መንገድ ሰላተል ዒሻን በጀማዓ ሰግዶ ሰላተል ፈጅርን በጀማዓ መድገም፣ ይሄ በትንሹም ደረጃ ቢሆን ያገኝበታል። ሁለተኛው ደረጃ ከፍ ካለ አብዛኛውን የሌሊቱን ክፍል በዒባዳ አሳልፎ አረፍ ማለት፣ ይሄም ሌሊቱን ኢሕያ ከማድረግ ውስጥ ይቆጠራል። ሌሊቱን ሐይ ከማድረግ ውስጥ ይቆጠራል። በዒባዳ ከማሳለፍ ውስጥ ይቆጠራል ብለዋል ዑለማዎች። ሙሉ ደግሞ ሌሊቱን ሙሉ በተለያየ የዒባዳ አይነቶች ቁርአን አለ፣ ዚክር አለ። ሰይዲ ኢማም ሙሐመድ ብን ኢስሐቅ አልፋኪሂ የታሪክ ሊቅ ናቸው። ምን ይሉ ነበረ? አኽባር መካ የመካ ዜናና አህዋሏን ብለው የጻፉበት መጽሐፍ ነበር። በድሮ ጊዜ በነበረው ጊዜ ማለት ነው። እሳቸው የሞቱት እኚህ ዓሊም ታሪኩን የጻፉት የመካን ታሪክን የጻፉት የሞቱት 350ዎቹ ላይ ነው፣ በዓመተ ሂጅራ ማለት ነው። የዛሬ 1000 ዓመት ከዛም በላይ የመካን አኽባር ሲናገሩ በዛ ሰዓት የነበረውን ሐለት የነበረውን ሁኔታን ኪታባቸው ላይ ሲያሰፉልን ካነ አህሉ መካ ፊማ መዳ ከዚህ በፊት በነበረው ጊዜ ይላሉ። ከሳቸው ጊዜ በፊት የነበሩት ማናቸው ከተባለ ትላልቅ ታቢዒዎች ታቢዒዎችና ሰሃባዎች ናቸው። ከዚህ በፊት በነበረው ጊዜ እኮ የመካ ዜናዋ ኸበሯ ምን ነበረ? የአጋማሽ ሌሊት ላይ የሻዕባን አጋማሽ ሌሊት ላይ ምን ነበር ሁኔታቸው? ኸረጀ ዓመቱ ሪጃሉ ኒሳ አጠቃላይ ወንዱም ሴቱም አንድ ላይ ይወጣል አሉ። መካ ላይ ወዴት ይሄዳሉ? አላህ ያን የተከበረን ቤትን በመካከላቸው አድርጎታል። ወደ መስጂድል ሐራም ወደ ካዕባ ይሄዳሉ። ወደ ካዕባ ተሰባስበው እዛ ቦታ ላይ ይሰግዳሉ፣ ጠዋፍ ያደርጋሉ። ወአሕየው ለይለተሁም ሐታ ሰባህ ጠዋት ድረስ ያነጉታል። በዛ መልኩ ዒባዳ እያሳለፉ አሉ። በጀማዓ ሆኖ ቁርአንን እየቀሩ በዛች ሌሊት
ጁዞች ተከፋፍለው ያፈትሙ ነበር ቁርአን ይጨርሱ ነበር። ወይሰሉ ይሰግዳሉ፣ ዘምዘም ውሃን አውጥተው ይጠጣሉ፣ ይታጠባሉ። የታመመባቸው ሰዎችን በዛች ሌሊት ላይ አውጥተው በዘምዘም ውሃ ያጥባሉ። ይህን ሁሉ የሚያደርጉት ይላሉ የብተጉነ ቢዛሊክ፣ ይህን ሁሉ ድርጊት የሚያደርጉት አልበረካ ፊ ቲልከ ሌሊት፣ ያቺ ሌሊት ላይ ያለችዋን በረካን ከጅለው ይህን ሁሉ ያደርጉ ነበር። ይሄ ትልቅ ኒዕማ በዛ ዘመን የነበረ ዓደት፣ በዛ ዘመን የነበረ ባህሉ ተለምዶ ነው። በቃ የመካ ሰዎች ይሄን ያደርጉ ነበር። አጋማሽ ሌሊት ላይ ዑለማ ባይደግፈው ሷሊሆቹ ዑለማዎቹ ያን ነገርን በእነዚህ ሐዲሶች እየሰሩ ባይሆን ኖሮ ይሄ ነገር ባልተዘገበልን ነበር። ላኪን ያ ሐቅና ስድቅ የሆነ ጉዳይ ነው። እኛ ከዛ ብንርቅም ቀልባችንን ግን ወደ አላህ አድርገን ያችን ሌሊትን በዒባዳ በሰላት ስንት ከነዚህ ከተከበሩ ቦታዎች ሩቅ ሆኖ አላህ ጋር ይቀርባል። ስንቱ ደግሞ እነዚህ የተከበሩ ቦታዎች ጋር ቅርብ ሆኖ ሩቅ አለ፣ ከአላህ ግን ሩቅ ነው ያለው። ወለሃዛ ቀልባችንን ከአላህ አድርገን ሰላት፣ ዚክር፣ ሰለዋት በሰለዋት እናብዛ፣ በሰለዋት እንጠንክር ብለናል። ባለፈው ኹጥባችን ላይ እየቀያየርን ሌሊቷን በዒባዳ ማሳለፍ፣ በዚክር ማሳለፍ፣ እያንዳንዷ የዱንያ አኸራ ሐጃችንን መጠየቅ፣ አላህ ጋር ማቅረብ፣ በተቻለን አቅም ደግሞ ከዛች ሌሊት በፊት ቀልባችንን ማጥራት፣ ጥላቻ ያለብንን ነገርን መቁረጥ፣ ያህን የተቆራረጥነውን ሰውን ለመቀጠል መሞከር፣ እንደው ባይቻል በሱ በኩል